बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की है। श्री बाईजुराज महारानी की है। श्री महामंगलपुरी धाम की है। वंदो सतगुरु चरण को, करूं धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनि श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। श्री निजानंद के चरित्र की गाथा उददी महान। मैं चाहत वर्णन करूं, मम है बुद्धि अजान। श्री महामति कहे साथ जी, दयाल चर्चा का बखत है। अब तुम सुनियो चित्त दई, लाल आज्ञाए बैठे न तकत। लाल आज्ञाए बैठे न तकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की है। आइए पूर्ण ब्रह्मक्षराती श्री राजश्यामजीना दिव्य चरणों में ध्यान लगावता आज पण नित्य क्रम अनुसार चालीए पद्मावती पुरी धाम पन्ना, ज्યાં से विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज नो अखंड दरबार बंगलाजी मंदिर आपना तखत सिंहासन गादी ने बार बार प्रणाम करी। आपना परम शिष्य महामती श्री लालदास जी महाराज अपनी सूरत में पहुंचा पछी 17 महीना सुधी निवास करो छो। सूरत शहर नी अंदर पुनः बाईजुराज महाराणी साथे ने सूरत ना साथी साथे मुलाकात थई। अनेक विद्वानों पंडितों नी साथे दररोज नित्य चर्चा सत्संग ने परमधाम ने विरत चाले। भीमभट्ट ने श्यामभट्ट जेवा प्रकांड विद्वानों श्रीजी नी सानिध्य में बेसी परमधाम ने आ लीलाना आनंद ले रहे छे। श्री वितक साहेब जी ना रचयिता स्वयं लालदास जी महाराज जेमनुं मूळ नाम हतुं लक्ष्मण शेठ।
આપની પણ મુલાકાત મહામંગલપુરી ધામ સુરતમાં શ્રીજી અને બાઈજીરાજ મહારાણી સાથે થાય છે. અહીં એક મહાન ઘટના ઘટે છે. નાદ અને બિંદુમાં ભેદ બને છે. નિજાનંદ સ્વામી સદગુરુ દેવચંદ્રજીના શિષ્ય અને એમના પુત્ર શ્રી બિહારીજી મહારાજ હવે નિજાનંદ સંપ્રદાયની ધર્મ ધોરા સંભાળે છે. બીજી તરફ એમના નાદ પુત્ર કૃપાપાત્ર પુત્ર એમના શિષ્ય પરમધામની ઇન્દ્રાવતીની આ વાસના જેને સ્વયં સદગુરુ ઓળખી હતી તેવા શ્રી મહારાજ ઠાકોર આપ મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજી સાથે નિજાનંદ સંપ્રદાયના સિદ્ધાંતો ઉપર ચર્ચા ચાલતા એમાં મતમતાંતર થયો, ભેદ બન્યો. આ લીલાને વર્ણન કરી એને શાસ્ત્રોના પ્રમાણ સાથે સાબિત કરવા મહામતી લાલદાસજીના હૃદયમાં ભાવ છે. પોતાના આસન પર આરૂઢ થઈ પરમધામની પાંચો સ્વરૂપની શક્તિને આવાહન કરી ધણીને વિનંતી કરે છે, ધણી તમારી કૃપા વગર તે શબ્દ ક્યાંથી બોલાય? આપ જ મારા હૃદય વિશે બેસી બ્રહ્મ સૃષ્ટિ સુંદર સાથજીને આત્માને જગાડવાનો અને પરમ આનંદને પ્રાપ્ત કરવા વાળું બીતક ગ્રંથ નામનું જ્ઞાન અર્પણ કરો. પ્રકરણ 32 એક ધર્મ કા સૂત્રપાત. આ પ્રસંગ પર આજે શ્રીજી મહારાજ ની દિવ્ય લીલા અને લાલદાસજી મહારાજ સંભળાવવાના છે. ધણીનું સ્મરણ કરતા જ પરમધામની પાંચો સ્વરૂપની શક્તિ હૃદય વિશે આવીને બેઠી છે અને પરમધામનું જ્ઞાન અવતરિત થવા લાગ્યું, વાણી અવતરિત થાય છે. હજરતે હજ ઈત કરી લેને કો મક્કા ફતેહ કરી दज्जाल की कूच करे दारुल बका, कूच करे दारुल बका। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हजरते हज इत करी आप सदगुरु हादी महान बुद्धि ना सागर महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ना परम शिष्य महामती श्री लालदास जी महाराज આજના પ્રસંગમાં સુંદર સાતજીને સમજાવતા કહે છે, નિજાનંદ સંપ્રદાયનું આગામી ધર્મ યાત્રાનું પૂર્ણદાયિત્વ સંભાળવા માટે મહાપ્રભુ સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજી મહારાજ સુરત તરફ ચાલ્યા. વખતો વખત પ્રસંગોમાં આપણે જોતા ગયા અજ્ઞાન વશ અને સ્વરૂપની ઓળખાણ નહીં હોવાને કારણે એમને જેના હૃદયની અંદર દજ્જાલ नास्तिक बुद्धि कलयुग रूपी विरोधी शक्तियों हमेशा उत्पात करती हती, पण अहीं श्रीजी महाराजे सर्वने निरस्त परास्त कर दिया. श्रीजी महाराज ब्रह्म सृष्टि सुंदर सात ने माटे नवतनपुरी थी लई पन्ना सुधीनी यात्रा ने आगळ वधारवा माटे जे पहेलेथी ज भविष्य पुराणों में लखवामां आवी छे, पुराण में एनी साक्षी छे. मोमिन ब्रह्म सृष्टि ने लईने पन्ना सुधीनी यात्रा करवानी छे. आवी ज घटना बरारबमां जेने हुकमनुं स्वरूप मोहम्मद साहिब कहीए छीए तेमनी साथे पण घटना घटी. एमने पण मक्का छोड़ीने मदीनामां पहोंचवुं पड्युं हतुं. एमने पण धर्म अवलंबीओनो विरोधनो सामनो करवो पड्यो हतो. तो कुरान में बनेली आ घटनाओं ने भविष्य साथे संबंध बतावता आज शुरुआत करी लालदास जी के से हजरते हज इत करी लेने को मक्का. महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज साथे
આ લીલાને ઘટાવતા કે છે મોહમ્મદ સાહેબની જેમ આમણે પણ હજરત એટલે નવતનપુરી ધામ છોડી મંગલપુરીમાં આવ્યા છે. હજ એટલે તીર્થ સ્થાન. હજરતે હજ ઈત કરી નવતનપુરી ધામને મક્કા કહ્યું છે. નવતનપુરી ધામમાં ગાદીના સાચા વારસદાર મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજી છે. સદગુરુ દેવચંદ્રજી મહારાજના કૃપા પુત્ર છે. પણ જાહેરી દ્રષ્ટિથી જોવા વાળા લોકોએ બિહારીજીને ગાદી પર બેસાડ્યા તો સદગુરુનો સાચો ધર્મનો જે વારસો હતો એ પ્રાણનાથજીને લેવો હતો. તો નવતનપુરીની શક્તિને પ્રાપ્ત કરવા આ પ્રસંગને વર્ણન કરતા કે છે લેને કો મક્કા. મક્કા એટલે નવતનપુરી. ફતેહ કરી દજ્જાલ કી. નાસ્તિક બુદ્ધિ અને જ્ઞાનતા વાળાના લોકોની સામે શ્રીજી મહારાજે સર્વને પરાસ્ત કર્યા. કુછ કરે દારૂલ બકા. દારૂલ બકાના સમય પર બે અર્થ થાય છે. અખંડ પરમધામ અને અહીં ઘટાડ્યું છે શ્રી પદ્માવતી પુરી ધામ પન્ના. शहर मदीना सूरत यहाँ सतसेती चले जब महाजरो मदद करी सो साथ सेवा में चले तब. મક્કા છોડીને મદીનામાં જે મોહમ્મદ સાહેબ ગયા મક્કા એ નવતનપુરી છે. અને લાલદાસજી મહારાજ વર્ણન લખતા કહે છે શહર મદીના સુરત. સુરતને મદીના માન્યા છે. यहाँ से चले जब અહીંથી શ્રીજી મહારાજ હવે જાગણીનું કાર્ય કરતા જેવા ચાલ્યા છે તો મહાજરો મદદ કરી. મહાજર એટલે બ્રહ્મ સૃષ્ટિ સુંદર સાથ ધર્મ પર કુરબાન થવા વાળા, જેના હૃદયમાં પરમધામનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન બેઠું છે એવા મહાજરો સુંદર સાથને માટે શબ્દો પર મદદ કરી. એમણે ખૂબ ધર્મની સેવા કરી. શ્રીજી મહારાજને ખૂબ મદદ કરી. જો સાથ સેવા મેં ચલે તબ. એમની સાથે હવે ઘર બાર કુટુંબ પરિવાર છોડી જે શ્રીજી સાથે ચાલે સુંદર સાથજીની લીલાનું વર્ણન કરતા કહે છે तीन मोमिन की सिफत पहुंची बका में गई कुरान हदीसों में कहीं सब ऊपर सिफत बुजुर्ग. लालदास जी महाराज के से तीन मोमिन की सिफत. सिफत એટલે પ્રશંસા. એ સુંદર સાથ જેણે તન મન ધન સર્વ ધણીના ચરણોમાં અર્પણ કર્યું છે. સંસારના સર્વ બંધનોને કાપી શ્રીજીની સાથે જાગણી યાત્રામાં જોડ્યા. તો એમની યાદગીરી, એમની સ્મૃતિ, એમના નામ, એમની સેવાઓ પહોંચી બકા મેહક શ્રી રાજજીના હૃદય સુધી પહોંચી. કુરાન હદીસો મેં કહી. આ પહેલેથી જ કુરાન અને હદીસોમાં પુરાણોમાં પહેલેથી લખવામાં આવ્યું છે ભવિષ્યના રૂપમાં. સબ ઉપર સિફત ગુજરત. આ બધાની ઉપર આ પ્રશંસા વખાણ સુંદર સાજીની મહાન કાર્ય સેવા એને શ્રેષ્ઠતમ રીતે માનવામાં આવે છે. સોલી કિલો મોફૂઝ में यूं कहत अल्लाह कलाम 1100 बरस आगु ही सब पड़े खलक आम. કુરાન ની અંદર ભવિષ્યની વાતો લખી છે એવો ગ્રંથ કિતાબ છે. એનું નામ છે લોમોફૂઝ. શ્રી લાલદાસજી મહારાજ કે છે કુરાનના લોમોફૂઝમાં પહેલેથી અલ્લાહ કલામ એટલે કુરાન ભવિષ્યવાણી લખી છે. 11 વર્ષ આગુની 1100 વર્ષ પૂર્વે લખાઈ ગયું હતું કે આવનાર સમયમાં પડે ખલક આમ. આખી દુનિયા વાંચી અને પ્રમાણ લઈ શકે, પ્રાણનાથજીની આ લીલાને જાણી શકે. શ્રી ધની દેવચંદ્રજી લ્યાએ કિલી અલ્લાહ કલામ. श्री जी आप जाहिर करो दिया मोमिनो को ताम. निजानंद स्वामी देवचंद्र जी महाराजे પહેલેથી જ શ્રીજીને કહ્યું હતું કે કુરાનના રહસ્યોને ખોલીને સમસ્ત તારતમ જ્ઞાનની સમજણ દુનિયાને આપવાની છે. લાવ્યો છું તારતમ જ્ઞાન. હું ઊંચી રૂપ ચાવી રૂપ જ્ઞાન છે. શ્રીજીના સદગુરુ મહારાજ અને આ કુરાનના સહાયતારૂપ સંકેતોને અહીં પ્રગટ કર્યા છે. શ્રીજી મહારાજે દુનિયાને વાત જાહેર કરી કે દેવચંદ્રજી મહારાજને રૂહ અલ્લાહ, ઈસા રૂહ અલ્લાહ તરીકે ઓળખાવ્યા છે. અને તેઓ જ કિલ્લી અલ્લાહ કલામ, કુરાનની અંદરની અંતરંગ વાતોની ચાવી રૂપ જ્ઞાન
તારતમ મંત્ર અને તારતમ જ્ઞાનમાં આપી ગયા છે. દિયા મોમીનો કો તામ તામ એટલે ખોરાક, બ્રહ્મ સૃષ્ટિનો આત્માનો આહાર આ બ્રહ્મ જ્ઞાન છે. मोमिन सुनत जमात में बात करे बितक, हक का प्यारी नो पर यह बात बड़ी बुजुर्ग. પરમાત્માના સંદેશને પ્રાપ્ત કરી એની પર વિશ્વાસ કરીને ચાલવા વાળા બ્રહ્મ સૃષ્ટિ સુંદર સાથ એવા બ્રહ્મનિષ્ઠ સમુદાયમાં સ્વયં ઘટિત પ્રસંગોની પરસ્પર ચર્ચા કરવા લાગ્યા. સુનત જમાત એટલે સાંભળીને જ વિશ્વાસ કરવા વાળા. આ વિતકમાં એમણે સર્વની લીલાઓ લખી છે. હક કા પ્યાર ઈનો પર, આ સર્વની ઉપર રાજ્યનો પ્રેમ કૃપા અને મહેર વરસી રહી છે. यह बात बड़ी बुजुर्ग का, બહુ શ્રેષ્ઠ વાતો છે કે આ લીલા સ્વયં રાજ્ય કરાવી રહ્યા છે. જીને સેવા કરી સ્નેહ સો तन मन दिया धन, तो आए इस्लाम में एक खासल खास मोमिन. महामतीलाल दास जी महाराज जे सुंदर साथजीए तन मन અને ધનથી નિજાનંદ સંપ્રદાયની સેવા કરી છે. તે જ સુંદર સાથ તરીકે ઓળખાયા. તે પ્રણામી ધર્મમાં આવ્યા અને એમને ખાસલ ખાસ મોમિની એટલે કે પરમધામની બ્રહ્મ સૃષ્ટિ તરીકે ઓળખ્યા છે. ઉતરી અરવાહે અરસ સે इनको ढूंढ काढ़न काज, और जबरोती थी रस्ते हुक्म दिया श्री राम. પરમધામ થી અવતરિત થયેલી બ્રહ્મ સૃષ્ટિ એને શોધી કાઢવાની હતી અને જબરૂત એટલે અક્ષરધામ, ત્યાંના ઈશ્વરી સૃષ્ટિના અંશો જેને ફિરસ્તા કહેવામાં આવે છે એ સર્વને જગાડવાનું કામ હુકમ દિયા શ્રી રાજ. પરમધામ થી સચ્ચિદાનંદ અક્ષરાતીત પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા જેને શ્રી રાજજી કહીએ છીએ એમણે શ્રીજી મહારાજને હુકમ કર્યો છે બ્રહ્મ આત્માઓને જગાડીને અખંડ ધામમાં લઈ આવો. यही थे ब्रजरास में हुए पूरे नहीं मनोरथ, तब तीसरो ये रचनो पड़्यो इनो दिखावन अर्थ. અહીં શ્રીજી મહારાજ સુંદર સાથજીને કે છે આજ સખીઓ આજ આત્માઓ બ્રજ અને રાસમાં હતી પણ એમના મનોરથ અધૂરા રહ્યા. માયાના ખેલ જોવાની ઈચ્છા અધૂરી રહેતા રાસ પછી તબ તીસરો એ રચનો પડ્યો. આ ત્રીજું બ્રહ્માંડ જેને જાગણીનું બ્રહ્માંડ કહો છો. શ્રીજી મહારાજ ચર્ચા કરી એનો અર્થ એનો મહિમા સુંદર સાતને સમજાવે છે. તીસરો ઉપજો અક્ષર કો जाने तैसा ही इंड, सब जाने हम वही है काहू खबर न पड़ी ब्रह्मांड. માયાના પ્રતાપને કારણે આ ત્રણ વખત આ જગત બન્યું અને મટ્યું એટલે ત્રીજું બ્રહ્માંડ બન્યું છે જે અક્ષર ભગવાન દ્વારા રચિત છે. તો દુનિયાને ખબર જ ના પડી, એમ જ હતું જાણે આ એ જ બ્રહ્માંડ છે, એમાં કશું બદલાયું નથી. સબ જાને હમ વહી હે, દુનિયા એમ જ સમજે છે કે અમે એ જ છીએ, બધું જ બદલાતું ગયું સમય પર. કાહું ખબર ન પડી બ્રહ્માંડ, આખા બ્રહ્માંડમાં લીલાને કોઈ ન જાણી શક્યું. तामे आई सृष्ट ब्रह्म की ये जो खासल खास उमत, ताको जगावे जुगत सो दावा करे क्यामत. एवी आ परमधाम थी अवतरित थયેલી જે બ્રહ્મ સૃષ્ટિ આવી છે જેને કુરાનમાં ખાસલ ખાસ ઉમત, ઉમત એટલે જમાત, તાકો જગાવે જુગસ્સુ. શ્રીજી મહારાજ એને યુક્તિ પૂર્વક જગાડી અને પરમધામના સુખને યાદ અપાવી માયાના બંધનોમાંથી છોડાવવા આવ્યા છે. દાવા કર ક્યામત, ક્યામત એટલે આત્મ જાગણીનો સમય. શકુંડલ સકુમાર કો ચલે જગાવન કાજ, શ્રી મુખ શ્રી દેવ ચંદ્રજી કહી બુલાય લાવો શ્રી મહેરાજ. સદગુરુ નિજાનંદ સ્વામી દેવચંદ્રજી સાથે પ્રથમ મુલાકાત જ્યારે શ્રી મહેરાજ ઠાકોરની 2 વર્ષ 2 મહિના
અને 15 દિવસના હતા ત્યારે એમની મુલાકાત થઈ હતી. ત્યારે જ પ્રથમ મુલાકાતે જ સદગુરુ દેવચંદ્રજીએ કહ્યું કે પરમધામની 12,000 બ્રહ્મ સૃષ્ટિ સંસારમાં અવતરિત થઈ છે. આ ત્રીજા બ્રહ્માંડમાં આવ્યા છે, જુદા જુદા નાત જાત વર્ણ કોમમાં, પણ પરમધામમાં આ સખીઓમાંથી 2 ચહેરા હસતા દેખાય છે. એટલે નિશ્ચિત એ સાકુમાર અને શકુંડલ આ બંને મહાન આત્માઓ કોઈ રાજા મહારાજા હશે. મહારાજ તમારે એને જગાડીને શોધીને પરમધામમાં લઈ આવવાનું આ મહાન કર્તવ્ય છે. ત્યારે જ આ જવાબદારી સોંપી હતી. શ્રી લાલદાસજી મહારાજે પ્રસંગને યાદ કરાવતા કહે છે, સ્વયં શ્રી દેવચંદ્રજી મહારાજે પોતાના જ શ્રી મુખે શ્રી મહારાજ ઠાકુરને આ કર્તવ્ય સોંપ્યું હતું કે આ કર્તવ્ય તમારે કરવાનું છે. બ્રહ્મ સૃષ્ટિ ની આ 2 મહાન રાજા મહારાજાના રૂપમાં પ્રગટ થયેલી આત્માઓને જગાડતા આવજો. કુલી કલિંગા દજ્જાલ સો જંગ કરો જાય તુમ, દેહ બુદ્ધિ છોડાય કે લ્યાઓ બુદ્ધિ આત્મા. ને ત્યારે જ નિજાનંદ સ્વામીએ કહ્યું હતું, હે મહારાજ, તમે તારતમ જ્ઞાનના બળપૂર્વક કલિયુગની આ અજ્ઞાનતામય પ્રવૃત્તિઓની સાથે તમારે યુદ્ધ કરવું પડશે. નાસ્તિક બુદ્ધિવાળા સામે લડવું પડશે. એમને મિટાવી દો. માયાના પ્રભાવથી દેહાધ્યાસમાં પડેલા સુંદર સાતજીને દેહ બુદ્ધિમાંથી છોડાવી એમને આત્મબુદ્ધિ પ્રદાન કરો. ધર્મ વિરોધ ધરા વિશે કરતા કુલી દજ્જાલ, તાકો મારો સિતાબ સો જો હોવે સબ ખુશાલ. ધર્મને વિરોધ કરીને આ ધરતી પર પાપાચાર અનાચાર વર્તાવવા વાળા કલિયુગી પ્રવૃત્તિના પ્રભાવની અંદર સંપૂર્ણ પૃથ્વી પર પ્રત્યેક લોકો તમે જોશો તો ધર્મમાં પરસ્પર વિરોધી ફેલાવવાનું કામ કરી રહ્યા છે. હે મહારાજ, તમે તારતમ જ્ઞાનથી આ વિરોધી ભાવનાઓને નષ્ટ કરો, જેનાથી સમસ્ત સંસારના લોકોને આનંદ મળે. જો હોય સબ ખુશાલ. એક દિન હોય એક કામ, સબ ભજન કરે ભગવાન, દેવો વેદ કતેબ કી સાહેબી, જ્યો લાવે સબ ઈમાન. ત્યારે જ નિજાનંદ સ્વામીએ જવાબદારી સોંપી શ્રીજીને કહ્યું કે એક દિન હોય એક આખા સંસારમાં એક જ ધર્મ હશે, બીજા ધર્મ નહીં હોય. સબ ભજન કરે ભગવાન. દુનિયાના 14 લોકમાં તારતમ જ્ઞાન પહોંચતા સર્વ પરમાત્માને ઓળખશે, એમને જ પામવાની ભક્તિ કરશે. દેવો વેદ કતેબ કી સાહેબી, શાસ્ત્ર પુરાણ વેદાંતોની કુરાન પુરાણ બધાની સાક્ષી આપો. જ્યો લાવે સબ ઈમાન. દરેકના હૃદયમાં પૂર્ણ શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ જાગે. તીન સે ભી બેહતર કહી શ્રીજી બાંધી કમર, જાહિર કરી જગત में ये लड़ाई सब ऊपर. જેવું નિજાનંદ સ્વામીએ કહ્યું હતું એનાથી પણ વિશેષ શ્રેષ્ઠતમ કાર્ય શ્રીજી મહારાજ કરી રહ્યા છે. કમર બાંધીને આ કલિયુગનું નિકંદન કરી સતયુગની સ્થાપના કરવાનો મહાન સમય આવ્યો છે. શ્રીજી મહારાજ કાર્યમાં સફળ છે. ધણીની મહેર અને કૃપા વરસી રહી છે. સુંદર 7 આ લડાઈમાં જોડાયા છે. શ્રીજી મહારાજે કમર બાંધીને જાહેર કરી, જગતમાં જાહેર સમય આપી દીધો. સંવત 1638 ની સાલથી 1748 ની સાલ ત્યાં સુધી આ લડાઈ ચાલી. એ લડાઈ સબ ઉપર, સમસ્ત સંસારમાં આથી મોટી કોઈ લીલા ન હતી. ગાજી બની असराइल, तामे श्री देवचंद्रजी सिरदार, लड़े रहा खुदा के वास्ते ये जो महीने 1000. गाजी बनी असराइल. गाजी એટલે મર્દ, બની એટલે બેટા. સંસારની અંદર મહાન પુત્ર તરીકે ગાદીના સાચા હકદાર નજરી બેટા મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજી માટે છે. એવી આ નિજાનંદ સંપ્રદાયની પરંપરામાં શ્રી દેવચંદ્રજી સિરદાર બન્યા, આગેવાન બની સદગુરુ બનીને આવ્યા છે. અને આ લડાઈ 1000 વર્ષ સુધી ચાલવાની છે. કુરાનમાં ભવિષ્યવાણી લખી છે 1000 વર્ષ સે બહેતર, એથી પણ વધારે.
1000 મહિના એટલે 83 વર્ષ અને ઉપર મહિના એટલે કે 72. લડે રાહ ખુદા કે વાસ્તે, પરમાત્માને એમની લીલાઓને જગતમાં જાહેર કરવા માટે એમને આ ધર્મની મહાન લડાઈ લડવાની છે. એ જો મહિને 1000 સંવત 1638 થી લઈ 1748 સાલ સુધી સતત આ લડાઈ ચાલતી રહી. तीन लड़ाई के बखत में जीनो करी मदद, तीन की मेहनत इन जुबा कहीं न जाए सिफत. आप महामती लालदास जी महाराज सुंदर साजी ने कहो छो आ धर्मनी महान लड़ाई महान युद्ध 1000 महीना थी वधारे चाल्યું. એમાં જે સુંદર સાતજીએ મહાજર બની સુંદર સાત બની બ્રહ્મનિષ્ઠ બનીને ખૂબ તન મન ધન અર્પણ કરી મદદ કરી છે. तो लालदास जी एनो महिमा गान करता कैसे तिनी की मेहनत इन जुबा, मारी जीवहाथी एमनी कुर्बानीओने वर्णन न करी सकूं. पकड़े अपने हाथ, जेने धर्मना माटे पोत एकबीजाना हाथ पकड़िया धर्मनी लड़ाई लड़ी છે. संग चले सेवन को ये जो मोमिन खासल खास, इनको श्री धाम धनी बिना और न उपजे आस. आप महान बुद्धिना सागर महामती लालदास जी महाराज प्रकरण 32 ની 20મી અંતિમ ચોપાઈની અંદર સમજાવતા કે છે સંગ ચલે સેવન કો, ધનીની ઉપર જેણે પોતાનું તન મન ધન કુરબાન કર્યું છે અને સેવા કરવા માટે જે જોડાઈને સાથે ચાલ્યા છે એ જો મોમિન ખાસલ ખાસ આ પરમધામની બ્રહ્મનિષ્ઠ જાગૃત બ્રહ્મ સૃષ્ટિ, इनको धाम धनी विना, एमने धाम धनी वगर कई चैन नहीं पड़तुं, बीजू कोई आशा नहीं, मात्र परमधाम ने अखंड मुक्ति ने चाहनवा करवा वाला एवा ब्रह्मनिष्ठ सुंदर साथीजीनो महिमा गान लालदासजी आ प्रकरण में कर्यो छे. आ प्रकरण 32 पूर्ण थाय छे. कुल चौपाई 1482 पूर्ण थई. वाला सुंदर साथीजी नौतनपुरी धाम अने मंगलपुरी धाम आ बन्ने लीलाओने आ प्रकरण में लालदासजी महाराजे समझावी. मोहम्मद साहेब मक्का छोड़ी जे मदीना आव्या हता एम श्रीजी महाराज नौतनपुरी नी लीला ने छोड़ी आप मंगलपुरी में पधार्या, पण आप नजरी बेटाना रूप में आपनी ऊपर पूर्ण ब्रह्मक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्णजी नी पूर्ण शक्ति थई प्रगट अने आपने शक्ति मळी छे ने आपे जाहिर करी दीधुं. त्यां झंडा गाड्या प्रेम का चहुदिस पीऊ पीऊ होय, ना जाने इस झुंड में कौन सुहागिन होय. बोलो श्री मंगलपुरी धाम की जय, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय.